रदी अल्लाह ताला अन्हा पैस कलो नबी अलैहिस्सलाम बीबी मुबारक हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा दपयोस कलो हम दता सादत मिलाओ शवैल। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आहा हस्ती दे इवा वरस द तकरीर कवलो बयान कवलो पदे के हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ रावड़ो दे दच बयान द वाज़ो नसीहत वावरे दलो वही दा खुलम मा तदस करेगी लकदा द हसन बसरी खुलनवी दा द सैयदना सिद्दीक खुलवी दस यो तकरीर अंदाज बेगे मुताबिक खपल करेक्टर खपल जिंदगी आजजी इनकिसारी सुमरवा योजल दे दरियाब पगाड़ा बांधे उलाड़ दे पदे के द बांधे हज़रत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ रावड़ो वे हसन बसरी सके वे किश्तई तवलाने में दरियाब अख्वा में सलक्कार दे वही ब्यात दुम्र घट हस्ती है ब्यातल दे दरियाब नशे तेरे दे बस हज़रत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह सऊवे और प दरियाब लपास रवान शो वही माँ पर रब बांधे तवक्ल दे तो पखपल रब तवक्ल नशे कौला प दरियाब बांधे लपासा हज़रत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह तेर शो अक्सर तौरा से दो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह चिकल दे वो कतलो बस दे अल्लाह खौफ पे मांदे गालिब शो रापरे वो तो बेहोश शो चा तपोस्ते वकड़ो वजह सदे पस वजह बांधे तब बेहोश शुए उस गोरे औलियाए कामिलीन अल्लाह नेकानो अल्लाह पाकानो संग जिंदगी गाने वे हाँ भाई इज्जत मंदो तपोसे ते वकड़ो हुजूर तो बेहोश शुए सवा जवा सदा से मामला न दशवे वही कल चमा हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह पर दरियाब बांधे लपास का तलो चरावान दे माता क़यामत रज़ याद अशवा कुरान के अल्लाह फरमाई व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा पता सो के सो कुमदा से नश्त च पदे पुल सिरात पन तेरेगी औदा अल्लाह पखपल जान बांधे हतम मक़दी अदा फैसला पखपल जान बांधे लाजिम करे दे चता सो बहार यौ पुल सिरात न तेरे माता दे रब दा आयत याद शो माता मैदान महशर रज़ याद शवा चिदेशी चसंगे उस हबीब आजमी रहमतुल्लाह पर दरियाब बांधे लपासा तेर शो पौरज द महशर ज दक्का से उलाने मा पुल सिरात बांधे खलक तेरी के जनशम तेरे दे जमा बस जोड़ीगी दिल वजह नज बेहोश शुमा माता मैदान महशर रज़ याद शो इज्जत मंदो दा हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह द इमाम हसन बसरी शागिर्द दुमरा कमाल तौरा से दो सोरा जुबा दे दसरा मुलाकात शो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और फरमाई ए हबीब आजमी दारा तो आया दा दुमरा कमाल च बगैर द किश्तई के नस्ता बगैर द सुद ज़ाहिरी असबाब तप दे दरियाब बांधे लपास रवान शुए दा कमाल दा शर्फ दा इज्जत ता संगे हासिल करो तो दुमरा मरतबे खाओ से तो जमा शागर दे हज़रत हबीब हजमी रहमतुल्लाह अलैह और फरमाई ओ हुजूर ज़दा खपल दक्कजी सफ़ाई कौमा दखपल देजी सफ़ाई सातमा दे लवजना अल्लाह रब्बे करीम मातदा शर्फ और मकाम रा कराए मा इज़्ज़त मंदो कुरान के अल्लाह फरमाई कद अफलह मन ज़क्काहा मुराद तौरा से दो कामयाब शो आयो इंसान चाच खपल जान पाक करो और फरमाई वक़द खाब मन दस्साहा फरमाई खायब शो खासिर शो नुकसान के प्रेवत लो आगा सड़ाए चकम सड़ाए प गुनाहों के जान डूब करो प गुनाह के जान डूब करो अंबिया मासूम हुई
انبیاء نه گناه نشي کېدای قبل از اعلان نبوت و بعد از اعلان نبوت جمهور علماء دا موقف ته چې انبیاء علیهم السلام هر قسم صغیره کبیره گناهونو نه پاک دي قبل از اعلان نبوت و بعد از اعلان نبوت. دا زمون ایمان دی چې انبیاء نه گناه کېدای نشي. حضرت آدم علیہ السلام غنم چې دی هغه ته خطا نه وای هغه ته گناه نه وای پزان په غر کوي هغه ته لغزش وای لغزش خویدل. حضرت آدم علیہ السلام او خویدو شیطان دکا ورکړه دی او خویدل. بهرحال ما عزت مندو خدای باوجود دی الله انبیاء خپل نفس څنګه اصلاح کوله. بخاری شریف حدیث ته بی بی عائشہ مبارکہ فرمائی نبی علیہ السلام با پا دی جمعی شپو کے دومر اگدو قیامونا کول چامون پا خوب پس پکستڑی شو فرمائی حتی تبرمت قدماہو نبی علیہ السلام دا پون دی مبارکی چی دیل دی نبوی نرا روانا شو دا با وسی رلی شوی نما ورطوی قد غفرت لکا ما تقدم من ذنبک وما تأخر یا رسول اللہ دستا په واسطه خو الله دتا امت مخکینه او رستونی گناهونه هم معاف کړی دی او تاسو خو پاک یو معصوم یو بیا دومره کوشش په عبادت کې ولې کوي. اے حضور رته فرمای اولم اکن عبد الشکورا زد الله شکر گزار بنده نو ګرځېګما چې زه د شکر ادا کوم ما ته صحت را کړی ما ته زندگی را کړی ما ته نن الله هر سره کړی زه د خپل رب شکر ولې نه په باندې ادا کوم په دې اندامونو باندې په دې سترګو باندې په دې خوله باندې په دې جبه باندې په دې لاسونو باندې. الله فرمای الم نجعل عینین تاسو ګورئ نه مونږه دوه سترګې وګرځولې عینین فرمای وشفتین او دوم شونډې درکړې وهدیناه النجدین په هغه وخت کې چې تاسو د خپل ښه او په بد نه پوهېدئ تاسو ما شکر نه ادا کوئ ما تاسو ته په هغه وخت کې د مور سینې لارو ښایله چې دلته به ته پیس کې او خېټه به مړوي. فرمایي تاسو نه ګورئ فرمایي الم ینظرون الی الابل کیف خلقت والى الجبال کیف نصبت وإلى الجبال كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت. تاسو نو ګورئ دا اوخ ما څنګه پیدا کړی دی تاسو د غرو ته نه ګورئ چې دا ما څنګه اوچت کړی دی تاسو د ځمکې کې غور نه کوئ چې دا ما څنګه خورا کړی دا. فرمایي ان الانسان لفی خسر واورئ انسان په خساره کې پروت دی. قرآن کے اللہ اعلان فرمائی ان الانسان لفی خسر انسان پا خسارہ کے پروتے. بیا استثناء فرمائی یا ربا کم بندگان دل خسارے نبار کڑی دی کم بندگان تال خسارے نبار کڑی دی. فرمائی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہاں اغل خسارے نبار دی چاچا نیک عملو نہ وکڑو خدا شرط چی ایمان راوڑائی وی ایمان اول راوڑو او بیائی نیک عملو نہ وکڑو. فرمائی دا چی دی دا زد بندگان پا خسارہ کی ندی. فرمائی ان الانسان لفی خسر انسان پا خسارہ کے پروت تے. ما عزت مندو قدر مندو اس تی مونگا خپل گریبان تا ہر یو کس گورو ز او بل ہر یو کس چی زدہ خپل زندگی تیروم پا سکے تیروم زما جون پا سکے تیریگی. اللہ اکبر. اللہ نبیان چ معصوم و پاک و اغوی خلق و زندگی سنگے وا. حضرت یحییٰ علیہ السلام قرآن کے اللہ فرمائی دے دو پنم باندے ماں چیرتا بل علک نه د موسوم کړه یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام نه مخ کې بل نوم د چانو. فرمای حنانن او فرمای دا داسې دی چې له ښځو نه لرې اوسېدونکی زما خوښ کړلی شوی بنده حضرت یحییٰ. فرمای په هغې ورځې د سلامي چې په کومې ورځ باندې یحییٰ پیدا شو په کومې ورځ دنیا نه پرده کوي په کومې ورځ چې دوباره راپورته کېږي رب فرمای په هغې ورځې د ما سلام وي. خو حضرت یحییٰ علیہ السلام زندگی څنګه وه حضرت زکریا علیہ السلام به چې واز و نصیحت کولو نو دا بیا کوشش و داسې ذکر بیا خلقو ته تقریر کولو چې یحییٰ علیہ السلام نه پکې حضرت یحییٰ علیہ السلام نه پکې ولې
چې د باندې به د الله خوف دومره غالب شو. کله به د ټاټ لباس اغوستی و، کله به د اوسپنې لباس اغوستی و، او دومره خوف او دومره یره به یې کوله چې اکثر به د دا ځایونه او دا ځایونه زخمی و، مور به مالوچ ورته لمدول او په دې ځایو کې به ورکدول. چې کله به هم حضرت یحیی علیه السلام د قیامت ذکر واورېدو، درې ورځې به رب ته په سجده باندې پروت او مسلسل بیا جړل. درې ورځې داسې جړا بیا کوله لکه یو ماشوم چې جاړي. مور به ورته راغه، ورته په جړا به شو بچاو بس کا د ستا رب ارحم الراحمین دی، هغه مهربان ذات دی. خو حضرت یحیی علیہ السلام به درې ورځې په چغو باندې جړل. څه شی؟ امت ته تعلیم ورکوي، اصلاح نفس کا، خپل ځان صحیح کا. ولې چې قیامت ورځ داسې ورځ دی، دا نه چېرته د اخبار بیان دی، نه چېرته د اشتهار بیان دی، نه د فیسبوک پیج دے. اللہ فرمائی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی. اے انسانا دا سے ورز تدملا تڑلے دا یفر المرء من اخیہ، انسان بلخ پر رور نہ ہم منڈا وہی و ابیہ او لخپل پلارنا و صاحبته لخپل خزنا لملګرینا و بنیه او لخپل زامنو په دې ورځ باندې خلق منډه وهي. نن خو زوی د پاره تنم رشوت ورکوي، نوکری ور پاره اله. حالانکه مسلم حدیث ته حضور فرمایي الراشی والمرتشی کلاهما فی النار. رشوت ورکون کې رشوت اخیستون کې دواړه په اور کې د مسلم حدیث ته. تنن زوی نمبر زیاتولو د پاره سس کوي. اے انسان دا دنیا تا نه شاته پاته کیدون کې د تمخ کې روانه خپل رب په حضور به ودرېږي. بیا به خپل رب ته وی خبره جواب ورکوي. فرمایي ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اے ما بندگانو تاسو دا نعمتونه اسې ما سمجھاو کوئ، په هغې ورځې به تاسو نه زما یو نعمت تپوس کېږي چې ها بنده فلانی نعمت مې در کړی و، څه دې پې وکړو، چېرته دې یوز کړو، څه فایدې دې ترې واخیستې. دا مه وایه چې ته بس په دنیا باندې راغې اوس ته پرېښودلی شې چې ته څه کوې کولی شې. نه ما عزت مندو، نن په معاشره کې چې کومه بې حیایي ده، نن په معاشره کې چې کوم باغ دوړ شوري ده، نن زمونږ په معاشره کې چې کومه دا مهنګایي روانه ده، دا څه شی دی؟ ما عزت مندو قدرمندو اعلیٰ حضرت فرمائے مفت پالاتا کام کی حاجت نہ پڑی، مفت پالاتا کام کی حاجت نہ پڑی. اب پوچھتے ہو عمل ہائے نکما تیرا. دا سمر خلق چې دا ولار دي، MNA دا MPA دا هر چې سمر دي دا چا ودرولی دي، دې باوجود ته ګیلې کوي چې یاره مهنګایي ده. مهنګایي څه شی دی؟ ته خپل ځان باندې کنټرول کا. اول اسلام چې کوم تا ته په دنیا کې کریکټر ساتلو، زندگی تیرولو طریقه خیلی ده، هغه په ځان باندې نافذ کا. مثلا مهنګایي د خوراک سره کولډ ډرینکس کولو ضرورت نشته، مه کوه که نه پرېږده. خو د دې مین وجه څه شی دی؟ مین وجه دا دی چې مونږ مسلمان چې یو او با حیثیت پاکستانی هر یو کس خپل اصلاح نه ده کړې. چې خپل اصلاح وکړو، صحیح او غلط کې مونږ فرق محسوس کو. فرق به مونږ له دې ځای نه کوو چې یاره زه اول په خپله په غلط روان یم. مونږ دا هم غواړو چې یاره مونږ په ملک کې شریعت نافذ شي. مونږ دا هم غواړو چې یاره مونږ ملک کې بالکل امن فضا قایمه شي. او کارونه الټه کوو، داسې کیدای شي؟ داسې نشي کیدای. کارونه الټه پرېږده. کم یو عمل چې کوې، کم یو عمل چې کوې، ای زما وروره ځان سره غور وکړه چې په دې کې زما څومره فایده دی، په دې کار کې زما معاشرې ته څومره فایده دی، زما ملک ته څومره فایده دی، زما دنیاوي فایده څومره دی، زما اخروي فایده څومره دی. بیا به زمونږ ملک صحیح شي، مونږ علاقه به علاقه صحیح شي. خو چې تر څو پورې مونږ بل ته ګوته نیولې وي او 5 ګوتې ځان ته وي، تر هغه وخت پورې ایس نه صحیح کېږي. حکومتونه به بدلیږي را بدلیږي، بس هر یو د کته بدلیږي را بدلیږي. ما عزت مندو چینجنګ نه راځي. جسٹ لایک چینج یور لایف. اول خپل زندگی بدله کا، خپل زندگی کې انقلاب راوله. 15,000 روپۍ چې دې سره وي تر نور کې شي 3 ورځې د موډ آف وي که نه وي آف، 3 ورځې موډ آف وي. یاره 15,000 روپۍ را نوره کې شوې او 15 وخت تا ته موازین وایي حی علی الفلاح، راشه خپل کامیابی ته. ته 15 ټیمه مونځ قضا کې ستا بالکل په تندي باندې یوه کرښه هم د خفګان نه راځي.
نو څنګه به ته کامیابی حاصله کې، څنګه به ستا علاقې کې امن راشي، څنګه به ستا ملک سے شي، که با حیثیت ته یو پلارې څنګه به د ستا اولاد په نیغه لار باندې راشي. زمونږ په دې ایریا کې 95% خلک سهار مونځ نه کوي، سهار مونځ نه کوي. او یوه ورځ خو نه دی، دوه ورځې خو نه دی، یوه هفته خو نه دی. لږ شرم وکړه ځان نه، خدای بنده رب ته چې ودرېږي څه جواب به وي؟ دا جواب به وي چې ما کارونه قرآن کې خو الله فرمای الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. په دې ورځ الله فرمای په دې خلو چې دا تاسو چالاکی کوئ او تاسو رښتیا دروغ کوي او دروغ رښتیا کوي، تاسو ورځ نه شپه جوړوئ، له شپې نه ورځ جوړوئ، تور سپین کوي، سپین تور کوي. الله فرمای دا هر څه به تر باندې بند کما. ولې فرمای الیوم نختم علی افواههم، آج کے دن تمہارے منہوں پر مہریں لگا دی جائے گی. نن ورځ به د ستاسو په خلو باندې مهرونه ووهلی شي، خولې به تر بند کما، تاسو به لګیا یو سبا کولای نشو. او فرمای وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. د تاسو لاسونه، دا لاس چې نن ته ګناه پې کوې، ته وایې چې دا زما کنټرول کې ده، په ورځ د محشر به دا د ستا خلاف ولاړي. دا خپې چې نن ته ګناه پې کوې، ګناه طرف ته پې ورځې، نو ما عزتمندو قدرمندو دا خپې به د ستا مخالفي. څه شی به تبدیلی راشي؟ زمونږ ملک حالات درته بیانو. پیټرول لا ګران شوی نه وي، اعلان وشي چې 12 بجې نه بعد به دا ریټ وي، له مخکې نه مسلمان پام بند کړي، نو دته به مسلمان وای دی د زر زله مکې ته لاړ شي. خو داسې مسلمان الله نه بخي چې تر څو پورې مسلمان دپاره په زړه کې کوټ نه ساتي، مسلمان دپاره په زړه کې رحم نه ساتي. 12 بجاو شوي نه دي او ریټونه باره وختل، نو دا مسلمان به خاورې کامیاب شي. نن مسلمان ولې ذلیل دی؟ نن مسلمان ولے ذلیل دے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. نن من مسلمانوں قرآن احکام پر خودی دی. اللہ محبوب فرمائی من غشا فلیس منا، چاچ ملاوٹ اکڑ دائے لمونگ نہ دے. سمر خلق تے ملاوٹ کوي، پا وخی کے ہم ملاوٹ تے اوبو ورواچے کل موتا چکما اغا یو رگ دے هواول رگ په ځای باندې اوبه ور واچي 2-3 غنټې هغه بند کړي، نو دا غوښه وپړسېږي، مسلمان یې داسې خرڅوي. څومره په دې بازار کې داسې خلک دي چې ناپ تول کې کوای کوي. حالانکه اهل مدین قوم شعیب الله رب کریم د دې ګناه په وجه سره هلاک کړی. څومره خلک دي چې لواطت کوي، الله رب کریم قوم لوط په دې ګناه باندې هلاک کړی. څومره خلک دي چې داسې ګناه نشته چې زمونږ په دې معاشره کې نه کېږي، او دې باوجود مونږ دا غواړو چې انقلاب راشي. خاورې به انقلاب ونوینه که 300 کاله عمر نور درته میلاو شي، چې تر څو پورې دیزي اصلاح نوی شوه، دا ځای نوی صحیح شوه چې تا خپل زندگی نه صحیح کړي، تر هغه وخت پورې د تا ملک زندگی نه صحیح کېږي، د تا علاقې ژوند نه صحیح کېږي، د تا علاقې ته امن نه ملاویږي، تا خلک پر سکونه کېدای نشي. ولې چې کله زه صحیح شمه، چې کله زه خلکو ته صحیح نظر سره ګورم، بیا به زما علاقې بل سړی هم مانه عبرت حاصلوي، هغه به هم په دې لار باندې راځي. څنګه زمونږ چې سلف صالحینو حضرت خواجه بایزید بستامی رحمت الله علیه په داویل په دیوار په گاوند کې مجوسی و، او هغه به میخې ساتلې، غواګانې بیا ساتلې. روزانه یوه ورځ نه، یوه هفته نه، یوه میاشت نه، 3 کاله مسلسل د زناورو چې دا کم ګند پاته شي غشویانو نه بعد دا پیشاب ول دا بیا راغونډ کو د په کوټه بیا ورغزار کړو او د کور ته براغه. روزانه به د کور څخاو حضرت خواجه بایزید بستامی رحمت الله علیه 3 کاله مسلسل اګن صفا کړو، یوه ورځ هم شکایت ورته ونه کړو. آخر یوه ورځ هغه مجوسی راغی ورته وایي حضور زما روزانه له دې عمل نه ته خفه کېږې نه؟ وایي خفه کېږم، تکلیف راته رسي، خو ته اور پرست یې، زه واحد پرست یم، زه د یو رب عبادت کوم چې زه تا ته ګیله کوم، بیا ستا او زما فرق څه پاته شو؟ زه خو مسلمان یم. زمونږ مسلمان لږ وګورئ، مونږ مسلمان څه کریکټر دی، مونږ مسلمان څه کردار دی. الله دې معافي وکړي. ما عزتمندو قدرمندو، نن دې بیان مقصد څه دی؟ هغه څه شی دی؟ خپل ځان اصلاح کول پکار دی، کوشش کول پکار دی، دروغو نه اجتناب کول پکار دی. ما ته پیسې وي، څوک دکان ته تراغی وي در سره نشته ورځه، دا هم دروغ دی. جهنم سپی به جهنم سپی صفا ورته چې نه درکوم. دروغ ولې وای؟ دروغ په هر حال کې ګناه دیتا ته اجازت نشتا، او نبی علیہ السلام فرمای دروغجن سړی به د جهنم سپی وي. الله رب کریم دې مونږ ته حق لار باندې مضبوطی سره قائم اوسېدلو توفیق نصیب کړي. وما علی
الا البلاغ.